تو الحمدللہ جب انہوں نے گھوڑے دوڑائے نا، جب گھوڑے بھگائے تو حضرات دریا کے پانی پہ گھوڑے بھاگ رہے تھے، سبحان اللہ، دریا کے پانی پر گھوڑے بھاگ رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے نیچے زمین ہے، اور پار کر دیا دریا کو۔ اسی لیے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں، ارے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ مسلمان تھے اور ان کا یہ نعرہ تھا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اور اس دور میں انہوں نے کہا تھا یہ کفار مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں۔ اس جنگ میں اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کفار جہاں کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائیں، اور سینان نیزہ بن کر سینہ باطل میں دھس جائیں، یہ کفار جہاں کیا چیز ہے، وہ ان کا نعرہ تھا۔ لیکن ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں آج؟ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کے 4 پارے میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اے میرے بندو تم متحد ہو جاؤ، آپس میں اتفاق سے رہو، متحد ہو جاؤ، مشرق والے مغرب والوں سے مل جائیں، مغرب والے جنوب والوں سے مل جائیں، شمال والے جو ہے جنوب والوں سے مل جائیں، آپس میں اتفاق سے رہو، آپس میں متحد ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو اللہ کہتا مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہو، بہت بڑے جو ہے مفکر نے کہا تھا، ہماری قوم کے بہت بڑے عالم نے کہا تھا، جامعہ اشرفیہ کے حضرات محترم جنہوں نے اس کی سنگ بنیاد رکھی، آج ہندوستان کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی مدرسہ ہے علماء اہل سنت کا تو وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے، اللہ اکبر۔ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا، جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، آج پوری دنیا کے اندر حضرات محترم اس میں پڑھے ہوئے عالم پوری دنیا کے اندر دھوم مچائے ہوئے ہیں، بڑی آن بان شان سے چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دور میں ایک بات کہی تھی اور لکھا تھا کہ اتحاد زندگی ہے، اتحاد اتفاق زندگی ہے، اور انتشار آپس میں تفرقے والی بازی پھیلانا یہ موت ہے۔ اتفاق زندگی ہے، آپس میں مل کر رہو گے تو زندگی ہے۔ تو یہ کسی معمولی آدمی نے نہیں کہا، کسی معمولی مولانا عالم نے نہیں کہا، بلکہ وقت کے جن کے لیے آج پوری دنیا کے بڑے بڑے عالم اور فاضل، بڑے بڑے محقق محدث جن کی تعریف میں کلام پڑھتے ہیں، جن کی تعریف کرتے ہیں، جن کی وجہ سے نہ جانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کوئی مفتی بنا ہے، کوئی محدث بنا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں اتحاد زندگی ہے، اور حضرات انتشار آپس میں تفرقے بازی پھیلانا، آپس میں لڑائیاں کرنا، آپس میں جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کی بات نہ ماننا، یہ موت ہے حضرات محترم۔ اس لیے کہ گھر میں اتحاد ہوگا تو زندگی ہے، سبحان اللہ۔ کہتے نہیں ہے کہ گھر جہنم بن گیا ہے، آپس میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اتفاق نہیں ہوتا، اتحاد نہیں ہوتا، باپ کی بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، باپ بیٹوں کی بات نہیں مانتا، حضرات محترم شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، تو وہ گھر کیا بن جاتا ہے؟ جہنم۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی زندگیاں تو موت سے بھی بدتر ہو گئی ہیں۔ تو آپس میں اتفاق اتحاد ہوتا ہے، اگر گھر میں اتفاق ہے تو گھر زندگی والا ہے، اگر ہمارے محلے میں اتفاق ہے تو زندگی ہے، اگر شہر میں اتفاق ہے تو زندگی ہے، قصبے میں اتفاق ہے تو زندگی ہے، ضلع میں اتفاق اور اتحاد ہے تو زندگی ہے، اگر ملک میں اتحاد ہے تو زندگی ہے۔ اس لیے کہ زندہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرات محترم اگر زندہ کی طرف چونٹیاں بڑھیں گی تو وہ چونٹیوں کو مسل دے گا، اگر زندوں کی طرف مینڈک بڑھیں گے تو وہ مینڈکوں کو مسل دیں گے۔ اتحاد ہے تو وہ ان کو مار ڈالیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن جب موت ہو جاتی ہے تو حضرات کتنا
कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो, हजरात मोहतरम उसे चोटियां भी आकर खाने लगती हैं। यहां तक कि शेर, उसका नाम शेर है, कितना बड़ा है, जब उसकी भी मौत हो जाती है तो कुत्ते भी आकर उसको हजरात मोहतरम खींचने लगते हैं, कुत्ते भी उसे खाने लगते हैं। हजरात मोहतरम अगर हमारे अंदर इत्तिफाक है, हम में इत्तिहाद है, तो जिंदगी है, और जब जिंदगी है तो इंशाअल्लाह हर जगह हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए एक होने की जरूरत है। आज उम्मत मुस्लिमा का जो हाल है पूरी दुनिया के अंदर, तो वजह यही है कि हम में इत्तिफाक नहीं है, हम में इत्तिहाद नहीं है। कोई किधर है, कोई किधर है। हजरात मोहतरम जब तक एक होकर, और अल्लाह ने कुरान पाक में ये बता दिया हमें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में इत्तिफाक से रहो, इत्तिहाद से रहो। और वो रस्सी क्या है हजरात मोहतरम, वो रस्सी क्या है? उलमा का कौल है कि वो रस्सी कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। कुरान को पकड़ लो, कुरान को पढ़ो, कुरान पर ईमान रखो। और दूसरा कौल ये है कि वो हमारे नबी की जात है। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की रस्सी हमारे नबी की जात है, उनसे मोहब्बत करो। और तीसरा कौल ये है कि वो हमारे नबी की जात और अहले बैत की जात है, इनसे मोहब्बत करोगे तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब होते हुए नजर आओगे। तो इधर उधर मत भागो, इत्तिहाद आपस में कायम करो अगर जिंदगी चाहते हो तो, वरना रास्ता मौत वाला है, सामने है, सब कुछ सामने है, वाज़ेह है, खुले तौर से बताने की जरूरत नहीं है। अगर अपने आप को बचाना है, इस्लाम पर आंच नहीं आने देना है, इस्लाम को बचाना है, कुरान को बचाना है, अपनी मस्जिदों को, मदारिसों को बचाना है, अपनी खानकाहों को बचाना है, तो हमें जरूरत है इत्तिहाद की। सुभान अल्लाह। इत्तिहाद हम में और आपस में हो, हम में और आप में होगा तो इंशाअल्लाह किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हमसे आंखों में आंखें डालकर बात कर ले। हजरात मोहतरम नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, नबी रहमत ने, कि जिधर अक्सरियत होती है हमारा और आपका मामला यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल करें। हुजूर ने फरमाया जिधर जो है हम और आप जाएं तो एक होकर जाएं, जिधर भी जाएं एक होकर जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। हजरात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मसलन यूं समझ लीजिए कि वोट का ही मामला ले लीजिए, इलेक्शन आ रहा है खुले तौर पर, तो हजरात हालांकि मस्जिद है, ऐसी सियासी बातें करने का मैं आदी भी नहीं हूं और करता भी नहीं हूं, लेकिन जरूरत है आज हमें और आपको अपनी मस्जिदों के लिए, जो है मदरसों के लिए, दीन के लिए, ईमान के लिए, कुरान के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए। हजरात मोहतरम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो एकजुट होकर वोट डालिए और कोई भी वोट अपना रहने ना पाए, सबको जो है डलवाइएगा। नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो घरों से जो है ख्याल रखें, कोई रह ना जाए, और एक एक करके जहां भी जाएं एक होकर जाएं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है जहां भी जाएं एक होकर जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। तो हजरात बरादरान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम का फरमान है, कुरान पाक का 4था पारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में तिफरके बाजे मत डालो, फिरके फिरके मत बनाओ। हजरात, तो जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं, फिर चाहे वो तादाद में कम क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला कामयाबी उन्हें ही अता फरमाता है। और ये कह दो, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अरे हमको मिटा क्या पाएगा गुजरात का कातिल, सीने पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करो, एक दूसरे से नमाजों के लिए कहो, खुद भी पढ़ने के लिए आओ और नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, रब को याद करो। यार तुम तादाद में भी कम भी होगे और एकजुट हो जाओगे और अल्लाह के फरमान पर अमल करोगे, उसके रसूल से मोहब्बत करोगे, तो इंशाअल्लाह चाहे तादाद में कम हो, अल्लाह ताला फतह, कामयाबी, कामरानी हमें अता फरमाएगा। एक तरफ 313 थे और एक तरफ अबू जहल
اور اس کی قوم کے لوگ، اس کے چاہنے والے لوگ 1000 سے زیادہ تھے، لیکن 313 حق پر تھے، اسلام پر تھے، رمضان کے دن تھے، روزے سے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نبی پر درود پڑھ رہا ہے حضرات، اور ان کے پاس تیر بھی نہیں تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، تفنگ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1000 کو نہیں 313 کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔